Okay, in the last session we have discussed about the different types of thermodynamic processes like quasi-static, reversible, irreversible process, etc. Hope you remember that these processes are purely ideal in nature, and the conditions of a process to be quasi-static was that the process should be happening very slowly, so that at any point of time the system will be in thermodynamic equilibrium or will be very close to the state of thermodynamic equilibrium. And the condition for reversibility of a thermodynamic process was that there were two conditions. First condition was that the process should be quasi-static. You know it should be happening very slowly. And the second condition is that there should not be any dissipative forces like friction or viscosity that is present in the system. So these were the things that we discussed. Now today in our session, our aim is to cover up the concept of Zeroth Law of Thermodynamics, and also we will begin our discussion on the different types of thermodynamic processes. Already you have seen there are a classification of thermodynamic processes into various categories based on various criteria. One classification was into quasi-static and non-quasi-static processes. Another classification was reversible and irreversible processes. We have many other classifications that we'll just come into see in the coming sessions. Now, going to the Zeroth Law of Thermodynamics, which already have learned, let us first have a glance at the timeline or historical development of the laws. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. The Zeroth Law was actually stated in the year 1930 or 31. We can make it 1931 if needed, by the physicist Ralph H. Fowler. Fowler എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് 1931 സീറോത്ത് ലോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു നിയമം, അതൊരു നിയമമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സീറോത്ത് ലോ ഡിഫൈൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ മുൻപ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സീറോത്ത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സീറോത്ത് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1930 to 31. Now the first law of thermodynamics, which is nothing but the law of conservation of energy. First law of thermodynamics is nothing but the law. It discusses the law of conservation of energy. It was stated way back in 1848. So you have to just compare the years. The first law of thermodynamics was stated in the year 1848, and it was contributed by many people. പലരും ചേർത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു നിയമമല്ല. സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് മെയിൻ വൺസ് ആർ ഹെലംഹോൾട്സ്, വില്യം തോംസൺ ഒക്കെ, ഓർ വില്യം തോംസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോർഡ് കെൽവിൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂള് അല്ലേ, ജെയിംസ് പ്രിസ്കോട്ട് ജൂൾ, അതുപോലെ മേയർ, നിങ്ങൾ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മേയർ, ഇവരുടെ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1848. യു ക്യാൻ സീ വൺ ഈസ് ഇൻ ദ 19th century and other one is the 20th century. Then second law of thermodynamics, which is nothing but defining and introducing a very important quantity known as entropy. എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ലോ വാസ് ആക്ച്വലി, ഓർ ദ റോൾ ഓഫ് ദിസ് ലോ വാസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ സാദി കാർനോട്ട്, എ ഫിസിസിസ്റ്റ്, വേ ബാക്ക് ഇൻ 1824.
1824 തന്നെ കാർനോട്ടിൻ്റെ എൻജിനുമായി ഉള്ള കാർനോട്ട്സ് തിയറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരമൊരു നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ വർഷങ്ങളിലുള്ള ഒരു അനോമലിയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ലോ 1848 എന്നാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക, എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ലോ 1824 കാണുന്നുണ്ട്, അതിനേക്കാളും മുൻപ്. ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം തെർമോഡൈനാമിക്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂടൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവയൊക്കെ നിയമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പേരിടലൊക്കെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലോയും ആദ്യം തന്നെ നെയിമിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ഇൻ 1848 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ പേര് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ലേറ്റായിട്ടാണ്. എങ്കിലും സാദി കാർനോട്ട് അത് 1824 തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ തിങ് ഈസ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ നോവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓൺലി ഫോർ just knowledge sake. Now there is another law which is the third law of thermodynamics. Okay, and the third law of thermodynamics is actually speaking about the unattainability of absolute zero Kelvin എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ, നിശ്ചിത എണ്ണം ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് തേർഡ് ലോ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് ലോ ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ നേൺസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ നേൺസ്റ്റ് ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 എംപയറിക്കൽ ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 4 നിയമങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലായിടത്തും വാലിഡ് ആണ്. സോ ദീസ് 4 laws of thermodynamics are universally valid, and so far we couldn't identify even a single process which violates any of these laws. ഈ 4 അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പോലും, ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് പോലും നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം വെർസറ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായി മാറാൻ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ടുഡേ അവർ ഡിസ്കഷൻ വിൽ ബി ഓൺ ദ സീറോത്ത് ലോ ആൻഡ് യു നോ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഓൾ. സീറോത്ത് ലോയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് മറ്റ് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും പ്രത്യേകിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സീറോത്ത് ലോയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരിടൽ കർമ്മത്തിൽ അതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ മുൻപ് വരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സീറോത്ത് ലോയിലേക്ക് പോയത്. യു ക്യാൻ ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ -1th law. I do not know whether it is it is the chances are there, but that is the way. If you are able to find out a more fundamental quantity which governs the flow of nature, then maybe you will have to name it as -1th law. Okay, that is the idea there. So now already I have told you that zeroth law is an obvious statement. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇത്ര പറയാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു നിയമമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സീറോത്ത് ലോയിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീറോത്ത് ലോയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഡയഗ്രാം ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഫ്രം യുവർ ബുക്ക് ഫോർ സ്റ്റഡി 1 ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ബൈ സെമൻസ്കി ആൻഡ് ഡിറ്റ്മാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 3 സിസ്റ്റങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ 3 systems, okay, or 3 objects. System A is here, system B is here, and system C is here. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഈ സിസ്റ്റങ്ങളെ അന്യോന്യം നമ്മൾ പ്രത്യേക തരം ബൗണ്ടറികൾ വെച്ച് അവയെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് A, B and C യൂസിങ് സർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു വി ക്ലാസിഫൈ ദ ബൗണ്ടറീസ്? യു നോ ദർ ആർ മെയിൻലി 2 types of boundaries or walls.
one type of boundary or a wall is what? One is known as the diathermic boundary. Is not the diathermic boundary. Already നമ്മൾ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡയാതെർമിക് ഓർ ഡയാതെർമൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാം. ഡയാതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറീസ് ആണ്. സോ ദേ ആർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വാൾസ്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിൻ മെറ്റാലിക് ഷീറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. സോ യു ടേക്ക് എസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എ വെരി തിൻ, വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റാലിക് ഷീറ്റ്, തിൻ മെറ്റാലിക് ഷീറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഡയാതെർമിക് വാൾ. നിങ്ങൾ ഡയാതെർമിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു എന്താണ് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ഒരു മെറ്റാലിക് ഷീറ്റ് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. Now the second type of boundary, as you know, is that is known as what? An adiabatic boundary. നിങ്ങൾക്കറിയാം adiabatic boundary ആണ്. So that is the second type of a boundary. Adiabatic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്? It is an insulating boundary എന്ന് വേണേൽ വിളിക്കാം. Adiabatic or insulating boundary. Okay. എന്താണ്? ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ അനുവദിക്കാത്ത ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്. ഓക്കെ. You can just take some examples like something like a thermocol or something like that. Okay. ഒരു thermocol പോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ. We do not have perfect adiabatics. Anyway, അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ സ്ലാൻഡഡ് ലൈൻസ്, ചെരിഞ്ഞു വരച്ചിരിക്കുന്ന വരകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലാൻഡഡ് ലൈൻസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ യൂസ്ഡ്. അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറിയാണ് സ്ലാൻഡഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സിസ്റ്റം എയും ബിയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറിയാണ്. അതുപോലെ സിസ്റ്റം എ ബി സി എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഈ കമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ മുഴുവൻ എന്താണ് പുറത്ത് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറീസ്. ഓക്കെ. ഇനി ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സി എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡയാതെർമിക് ബൗണ്ടറി. ദിസ് ഈസ് ഡയാതെർമിക് ഓർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം സി എന്ന സിസ്റ്റവുമായി ഒരു ഡയാതെർമിക് ബൗണ്ടറി വഴിയായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എയും ബിയും തമ്മിൽ കണ്ടക്ഷൻ, ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എയും സിയും തമ്മിൽ ഒരു തെർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, എയും സിയും തമ്മിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന അവസ്ഥ എത്തിയെന്ന് കരുതുക. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ ഹാസ് റീച്ച് ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം സി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ടൊരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് കരുതുക. ഇനി എയും ബിയും തമ്മിൽ യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല, കാരണം അവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അഡിയാബാറ്റിക് വോൾ. ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന അതേ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി, സി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയെന്ന് കരുതുക. കാരണം അവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു കണ്ടക്ടിങ് വോൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയും ഹീറ്റ് ഒഴുകാൻ പറ്റും. Okay, suppose we can say that the system B also has reached a state of thermal equilibrium. Remember, I am telling thermal equilibrium, not thermodynamic. It's only thermal. Okay, thermal equilibrium with the system B. ഇപ്പം ബിയും സിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയെന്നും കരുതുക. ഇവർ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതായത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ എയും സിയും അതുപോലെ ബിയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് കരുതുക. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മൾ ബൗണ്ടറികളെ തമ്മിൽ ഒന്ന്
എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിത്രത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നേരത്തെ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി കൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി? സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡയാതെർമിക് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിങ് ബൗണ്ടറി ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ സിയുമായിട്ട് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ അഡിയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി. റിമെമ്പർ, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സമയം സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത് T1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയത്താണ് ഇത് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, ഇത് T2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേറ്റർ ടൈമിലാണ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഈ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ? ഈ ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബൗണ്ടറികൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലും പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആര് തമ്മിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്? സി ഏതായാലും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും. ഇപ്പോൾ ആര് തമ്മിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കോ ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദെയർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ. നോ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ. നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ. No net heat flow between who and who? A and B. This is the observation. Hope you are very clear about this one. This is not your first experience with the Zeroth Law of Thermodynamics, I know, but see that this is what we mean. അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ്. എപ്പോഴാണ് എയിലും ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നോ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പറയണത്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ്? ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദർ ഓർ ഫ്രം എ സിസ്റ്റം ടു ദ സറൗണ്ടിങ്, then there must exist some temperature difference. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എ, there is a property known as the temperature, and the value of that property for the system A should be equal to the value of that property for the system B. നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും, we can conclude that temperature of the system A should have attained the same value as that of temperature of the system B. ഓക്കെ, ഇനി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കണേ, ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുണ്ട്? സിസ്റ്റം എ ഈസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സിക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. അതേതാണ്? ഞാൻ TC എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ കരുതുക. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എ സിയുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എ ഷുഡ് ഹാവ് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സി. ഇനി അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സി ഈസ് സിസ്റ്റം സി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സിസ്റ്റം ബി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ടെമ്പറേച്ചറും തുല്യമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് നൗ ക്വൈറ്റ് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സി എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ സി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ബിയുമായിട്ടും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയമെടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബിയുമായിട്ട് അത് തുല്യമാണ്. ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് വിച്ച് സേസ് ദാറ്റ് therefore എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എ ഈസ് വാട്ട്? സെയിം ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ബി. ആൻഡ് ദിസ് experimental observation or logical conclusion is what is known as what? The Zeroth Law of Thermodynamics. ഈ ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഒബ്സർവേഷനെയാണ് നമ്മൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സീറോത്ത് ലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
നമുക്ക് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന അവസ്ഥയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. there won't be any no heat flow, no net heat flow. ഈ നെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർക്കണേ. there will be no net heat flow or no net energy exchange between two systems when they are in thermal equilibrium. രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി തുല്യമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ്. And that is nothing but the definition of the zeroth law of thermodynamics. ഇനി ഈ zeroth law of thermodynamicsനെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ I have taken some symbolic things. This is a precise way of telling that if A and B are in thermal equilibrium and if B and C are in thermal equilibrium separately. ഇവിടെ നമ്മൾ thermal equilibrium ആകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ പ്രസൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സെപ്പറേറ്റ്ലി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, എ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൂന്നാമതൊരു സിസ്റ്റവുമായിട്ടെന്ന് കരുതിയാൽ മതിയാവും. എ എന്നുള്ളത് ബിയുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നോക്കാനുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരണം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, സി എന്ന് പറയുന്ന ആളും എന്താണ്, ബിയുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. അപ്പം ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എയും സിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല. സോ ദേ ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സെപ്പറേറ്റ്ലി. ദെൻ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ? ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എ ആൻഡ് സി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ മറ്റൊരു ചിത്രം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളിവിടെ എ ബി സി എന്നുള്ളതൊന്നും റിജിഡായിട്ട് കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് എയും ബിയും സി ഒക്കെ മാറ്റാം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഇവ എന്തായിരിക്കണം, ഡിഫറെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമതുള്ള ആളെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കാം. സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ബിയും സിയും രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. സെയിം സിസ്റ്റമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് കരുതുക, ബി ആൻഡ് സി ഹാസ് ജസ്റ്റ് റീച്ച്ഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക. പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ബിയും സിയും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്കണേ, ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്ററാണ്. സോ ഇൻ മൈ എക്സാമ്പിൾ നൗ തെർമോമീറ്റർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെർമോമീറ്റർ തന്നെയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ, തെർമൽ കോണ്ടാക്ട്. എന്താ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡയാതെർമൽ കോണ്ടാക്ട്. അതാണ് നമ്മൾ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെർമോമീറ്ററും ബി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കണ്ടക്ടിങ് ബൗണ്ടറി. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ തെർമോമീറ്ററിന് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു, എ ഈസ് അവർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് എ തെർമോമീറ്റർ. അപ്പം ബിയുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ തെർമോമീറ്ററിൽ ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കും. ഇനി ബിയും സിയുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബിയും സിയും ഓൾറെഡി തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തെർമോമീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം. സിയിലേക്ക് തെർമോമീറ്ററിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെർമോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ആദ്യം ഇവിടെ എന്ത് റീഡിംഗ് ആണോ കണ്ടത്, സെയിം റീഡിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ തെർമോമീറ്റർ കാണിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മീനിങ് ഓഫ് വാട്ട് zeroth law of thermodynamics. ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം? ബിയും സിയും തമ്മിൽ എന്തിലാണെന്ന് പറയുക? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയുക. ബിയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമോമീറ്ററിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മൂന്നാമതൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ബി. B is in equilibrium with the C, then A is in equilibrium with what? C. That is a way of statement of zeroth law of thermodynamics. It's a very quite simple law.
but see that the equilibrium is understood. Okay. So fine. Any doubts so far? Any doubts? Anything with this one? Somebody? Matthews? Yeah. Anything? Any questions? It's okay? Okay. Fine. Okay. I think you can think it over and you can read about this particular topic. I've already given one reading assignment of some of the pages. You can read more on that one and you can try to understand more on that one. സാധാരണഗതിയിൽ